वाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर जनाब जी। अली। ये हाल है सर, ठीक हो? अरसलान भाई, ये हाल है सर, गुजर साहब ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सर से जी, ठीक है? शुक्र है अल्लाह ताला दा सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला दोनों सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी खुशी हो रही जी, माशाल्लाह डेरा आबाद हो गया। जी जी इंशाल्लाह सर। जनाब चौधरी अरशद साहब नाल बड़ा ही साडा ताल्लुक सी, जी बड़ी सर। मुहब्बत सी, साडे नाल बड़ी मुहब्बत करदे सी जी तुहाडे सर। वारिस साहब। और आखिरी असी कैंप लाया होया सी, एंटी टिक कैंप। हाँ जी सर। गर्मियां दे दिन सी जी सर। ते चौधरी साहब आए। जी सर। असी गर्मियां च बैठे बड़े परेशान। हाँ जी सर। ड्यूटी सी हाँ जी। बैठे उत्ते ओ लाया ते सी टेंट वगैरह, जी लेकिन सर। गर्मी बड़ी सी। चौधरी साहब ने सानू देखा, कहंदे यार यार बोतल ले आओ मुंडिया वास्ते। जी सर। चौधरी साहब ने उत्थे जनाब असी कहा नहीं नहीं असी पिलांगे। हम्म, कहा नहीं यार कमाल सही। वाली गल है, जी, इत्थे तुहानू किहने पुछना। कहने पूछना सर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ जनाब अली साडे वास्ते कोका कोला मंगाई, जी सर। सानू बोतलां पिलाइयां, बैठ के गपशप कीती। जी सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਦ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ हाँ ਅੱਲਾ जी, ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। अल्लाह ने प्यारे हो बस। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। आमीन। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ हाँ जी। ਔਰ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਜਿੰਨਾ जी सर। ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। जी ਹੁਣ सर। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह माशाल्लाह। ਕਿੰਨਾ ਗਾਵਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? सर 25 जानवर है गावा माल सर। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। सर। ਹੁਣ 25 ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ जी ਦੀ। जी सर। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ जी ਤੇ सर। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। जी जी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ सर। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਸਰੂਫ, जी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ। ਫਿਰ जी ਜਦੋਂ जी। ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। हाँ जी। हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ जी ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ जी जी सर इंशाल्लाह। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਖੜੀਆਂ ठीक है, ਨੇ ਸਿਹਤ शुक्र ਦੇ ਹਵਾਲੇ अल्हम्दुलिल्लाह ਨਾਲ। सर जी। वैक्सीन गलघोटू दी जी सर वैक्सीन इन टाइम ते हो रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बकायदगी नाल। बाकायदगी नाल हो रही है। जी जी सर। इंशाअल्लाह हुण तुहाडे आइवरमैक्टन दे टीके इंशाअल्लाह लवाने ने। जी सर। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ठीक है सर। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ ਦਵਾਈ? ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬਨ ਮॉल TF ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। जी सर। 1 ml ਦਵਾਈ ਯਾਨੀ 1 cc ਦਵਾਈ 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ठीक है सर। 60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ 1.5 ਮਣ वजन ਦੇ ਉੱਤੇ 15 cc। ठीक है सर। ठीक हो गया सर। जी सर। 3 मन अगर वजन है तो फिर 30 cc। ठीक है सर। इसी तरह 6 मन वजन है 60 cc हो जी जाएगी। सर। ये दी डोज है। जी सुबह सुबह खाली पेट दे सकते हो। जी। और ਇਹਦੀ खूबी ये है कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ੂ जी ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जी सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਹੈ। ठीक है सर। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हाँ जी। ਹਮਲ ਗਿਰਾ ਨਾ ਦੇ। गिराना देन। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ जी ਕਰ सर। ਲਓ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, जी सर। ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀੜੇ, ठीक है सर। ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ, ਰਾਉਂਡ ਵਰਮ, ਟੇਪ ਵਰਮ ਸਾਰੇ, ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, जी ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ जी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ जी 4 ਦਫਾ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ठीक है सर इंशाल्लाह। हर 3 महीने बाद एक ठीक दफा। सर। ठीक हो गया जी। ठीक सर। दूसरी गल, ਜਦੋਂ ਆਈਵਰਮੈਕਟਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है सर। ਜਿੱਥੇ ਆਈਵਰਮੈਕਟਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ, ठीक है सर। पेट ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, सही है। बैरूनी चिचड़ जो है वो भी खत्म हो गया। सही है। और चिचड़ी इंशाल्लाह लग तो नहीं रहा, इंशाल्लाह नहीं आएगी नहीं क्योंकि आई हाले सफाई बेहतर है थोड़ी। जी हाँ जी भी सर। राशिद आ गए, वालेकुम सलाम, वेलकम। सलाम सर। बैठो या खड़े हो, कोई मसला नहीं। जी चिचड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਪਤਾ सर। ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਂਗੋ ਫੀਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਕਾਂਗੋ ਦਾ ਬੁਖਾਰ सही है सर। चिचड़ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। सही है। रत मूत्र वाली बीमारी सही है। चिचड़ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। सही है सर। ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲੈਂਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ जी ਜਗ੍ਹਾ जी ਤੇ सर। ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी ਗਰਦਨ ਦੇ सर। ਨਾਲ जी ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਲੈਂਡਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सही है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਲੀਰੀਓਸਿਸ।
ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿਚੜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਈਵਰਮੈਕਟਨ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਸ਼ਵਨੁਮਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਹੀ। ਸਫੈਦ ਨਮਕ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਫੈਦ ਨਮਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ? ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਸਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈਆਂ, ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਟੀਮ ਉਹਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਸਰ। ਹੋਇਆ? ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਰ, ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ। ਖਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ। ਗਲਗੋਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ, ਮੋਹਾੜੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸर ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਆਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਾਈਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ हैं। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਬਰਸੀਮ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਸਰ। ਤੂੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹੀ ਦੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 2.5 ਮਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। 5 ਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 2 ਦੇਣਾ। ਕਿਲੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅੱਧਾ ਸੁਬਹ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਸਰ। ਔਰ 7 ਮਣ 7.5 ਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ weight ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੀਟਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ 3 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। 6 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਰ। 9 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੀਟਰ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਮਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਕਿਨ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਲਰਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੀ ਸਰ। ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਪੀਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਮੋਲੇਸਿਸ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਇੱਟ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਫੈਦ ਨਮਕ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਕ ਨਮਕ, ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਲਾਕ 3 ਕਿਲੋ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰ। ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਬਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੰਡਾ। ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੋਕ ਸਰ। ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅਨਮੋਲ ਵੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੁਬਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੇ 1 ml ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 8 ਕਿਲੋ ਤੇ 2 ml ਤੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਰ ਮੁਰ ਗਈਆਂ।
ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰ, ਹੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਗੁੱਡ ਵੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਰ, ਆਫਿਸ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸ਼ਰਕੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁਕਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਐਸਨ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਹਲੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਮਸਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਦਿੱਤਾ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਇਆ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਫੂਰ ਦੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। क्यों जी राशिद? कफूर दे टिक्कियां कितने? हाँ वो फरनैल नहीं खवा देनी। नहीं नहीं सर ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ एक बंदे नु गुज्जर साहब ने फौजी साहब ने दसिया यार तू कफूर दे टिक्कियां जाके दे दे। ਉਹਨੇ जाके फिनाइल दे गोलियां दे दिया। अच्छा सर पढ़ा लिखा बंदा नहीं तो पढ़िया लिखा वो ਹੁਣ। सलीम इलाही साहब अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ। अच्छा ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। सही है सर ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਕਫੂਰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਫੂਰ ਦੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, जी ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ठीक है सर ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सही ਤੇਲ ਪਿਲਾਓਗੇ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। सही है सर ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? जी KM ਕੂਲ ਸਿਰਪ। KM कूल ਹਾਂ KM ਕੂਲ ਸਿਰਪ ठीक है ਠੰਡਾ सर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। सही है ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, जी। पानी कढ़ने लगे एक बार पानी काट यार चल जा। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਪਾਣੀ, सर ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਔਰ ਫੰਗਸ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही है सर ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ सही है सर ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। जी सर ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ हाँ ਰਹੇਗੀ। जी सर ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ सही ਵੀ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ सही ਮਰਬੂਤ ਹੈ। सही ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ जी। ਸਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਜਾ ਕਦੀ ਟੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈਏ ਸਰ। ਕੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਮੋਲੈਸਿਸ ਬਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਨਮੋਲ ਵੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਅਨਮੋਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਪਾਊਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ DCP ਪਾਊਡਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਰ ਵਾਈਟੋ ਮਿਨਰਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜੀ LS ਸਰ ਮਿਨਰਲ। ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਡੋਲਿਨ ਇੱਕ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗਾय ਨੂੰ? ਇੱਕ ਗਾय ਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਘੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ, ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਪਕੜ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੌਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੂੰ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਅਨਮੋਲ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦਲੀਆ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ weight ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ, ਸਹੀ ਹੈ 6 ਲੀਟਰ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਚੱਡਾ ਛੱਡਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਦੇਸਨ, ਉਹ ਵੰਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ जो बड़े जानवर करने लगता है साथ में आखिरी महीने देने करो ਜੀ आखिरी महीने गांव को कोई फायदा कर 2 ਮਹੀਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ, ਹੂੰ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਵੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੂੰ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੜੀ भी होए, ਸਹੀ ਹੈ सब्ज चारा भी हो, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ अनमोल वंडा भी होना सही है। चाहिए। 3 चीज़ों का मिक्सर मुतवाजन खुराक हो सही है जाएगी। नाल नमक दा सफेद नमक या सही पिंक है नमक दा ढेला, नाल जनाब यारी यूरिया मोलासिस ब्लॉक। ठीक है सर और उस वक्त जिस ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ सर वो वैक्सीन मिक्स कर दें ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, जी सर ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਡਰਾਏ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, सही ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਛਲੇ ਨਾ, ਕੂਦੇ ਨਾ हम्म, ਔਰ ਉਹ ਡਰੇ ਨਾ। हम्म, ਜਾਨਵਰ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ सही है ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ। सही ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। जी सर ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम।